Hello friends, welcome to the today's session. In my previous class we have discussed the marginal costing, the theoretical aspects and the calculation of the contribution. In my today's class we shall continue the marginal costing, the second part, that is the calculation of the PV ratio. PV ratio refers to the profit volume ratio, that is PV ratio is the ratio of contribution to sales. It is also known as contribution ratio. Friends, PV ratio is also known as the contribution ratio. To calculate the PV ratio, following are the important formulas are there. Now let us discuss one by one. The first PV ratio, that is stands for the sales minus variable cost divided by sales. This is the first formula. Given sales, we have to deduct the variable cost and we have to divide it by sales. The next will be the PV ratio, contribution divided by the sales. Then third will be the PV ratio, change in profit divided by change in sales. They is to use the different profit of the different years. The profit will be changed from year to year. In that case, we have to consider those values and we have to this divided by the whatever may be the sales given in the problem, that we have to divide it, will get the PV ratio. This is the third important formula. Then the fourth will be the PV ratio, change in contribution divided by change in sales. Already in my previous class we have studied how the contribution will be calculated. After calculation of the contribution, that is if the contribution is given, then change in contribution, whatever the amount which has changed in the contribution, that we have to divide it by the sales, will get the PV ratio. The next will be the PV ratio, fixed cost minus profit divided by sales. In given fixed cost, we have to deduct the profit and it should be divided by the sales. The sixth one, that is the contribution per unit divided by the sales per unit. In this way, there are 6 important formulas are there to calculate the PV ratio. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ PV ರೇಷಿಯೋನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. PV ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ PV ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು PV ರೇಷಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತೀವಿ, PV ರೇಷಿಯೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಒಂದೇರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, PV ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, PV ರೇಷಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, PV ರೇಷಿಯೋ ಬಂತು. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ ತರ PV ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ these are the most important formula which we are going to use to calculate the PV ratio. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ PV ರೇಷಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2008, 2009. ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,50,000, 2 lakh. ಅಂದ್ರೆ 2008 ಅಲ್ಲಿ 1,50,000 ಇದೆ, 2009 ಅಲ್ಲಿ 2 lakh ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25,000, 40,000. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2009 ಅಲ್ಲಿ 40,000 ಇದೆ, 40,000 ತಗೋಬೇಕು. 2008 ಅಲ್ಲಿ 25,000 ಇದೆ, 40,000 ನಲ್ಲಿ ನಾವು 25,000 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 lakh ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2008 ಅಲ್ಲಿ 1,50,000 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, 40 ಅಲ್ಲಿ 25,000 ಹೋದ್ರೆ 15,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 lakh minus 1,50,000 50,000. this 15,000 divided by 50,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ 0.30. very easy. in this way, based on these formulas, we have to calculate the marginal costing. Think students, you have understood how the PV ratio, that is profit volume ratio, what are the various formulas and how we have to adapt to solve the problem. I hope you have understood. Please, if you like my lecture, subscribe my channel and comment. Thank you.